এখন আমি আছি ফিনল্যান্ডে, আর এই রমজানে আমি ফিনল্যান্ডের রাস্তায় রাস্তায় যে ফিনিশদেরকে জিজ্ঞেস করব যে তারা কি রমজান সম্পর্কে জানে নাকি জানে না, এবং ফিনল্যান্ডের বাংলাদেশি কেন্দ্রীয় মসজিদে যে আপনাদেরকে দেখাবো যে বাংলাদেশের কমিউনিটি কিভাবে এখানে বিশাল আয়োজন করে রমজান পালন করে। ফিনল্যান্ডে দিন দিন মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আলহামদুলিল্লাহ, আর তাই ফিনল্যান্ডের স্কুল থেকে নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছে যে বাচ্চাদেরকে রমজান আর ইসলাম সম্পর্কে শিখাবে। বাচ্চারা যখন 1 মাস ধরে না খেয়ে থাকে, মুসলিম বাচ্চারা, তখন অন্যান্য ফ্রেন্ডসরা তাদেরকে আস্ক করে যে কি ব্যাপার, তুমি কেন খাচ্ছ না। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই ফিনিশ স্কুলরা এই উদ্যোগটি নিয়েছে। তাহলে চলুন আমরা দেখে আসি যে ফিনল্যান্ডের মানুষরা আসলে কি রমজান সম্পর্কে জানে নাকি জানে না। Do you know what is Ramadan? Do you guys know what is Ramadan? Know what is Ramadan of Muslims? No? Yes. Do you guys know what is Ramadan of Muslims? Yeah, isn't it when you fast during the day? Yes, that is correct. So we fast for the whole month. So we do not eat or drink anything. I mean, from the sunrise until the sunset, and we do this for 1 whole month. And for this 1 whole month, we want to try to avoid everything that is bad, and we try to pray to our God, which is Almighty Allah. That's all. But thank you so much. You guys already know this. This is great to know. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Do you know what is Ramadan? Yeah, I know what it is. What is Ramadan? So it's a celebration before Eid, right? Where you fast from sunrise till sundawn, right? Yes, that is right. We have actually asked other people and they also knew, and we were so surprised that so many people knows about this. Thank you so much. Which chocolate do you want? I'll take this. All right. Thank you so much for being part of this. Like For a free box of chocolate, do you guys know what is Ramadan? No. So I want to ask one question: that do you know what is Ramadan for Muslims? Ramadan is one of the most important celebration days, Yes, that is and correct. it's probably now coming. It is already now. So Yes. what we do during Ramadan is that we fast. So we do Yeah. not drink or eat anything Right. from sunrise until sunset. Okay. And we do this to keep us away from all of the bad things that Yes. is not allowed in our religion, Yes. and to make it a part of our lifestyle. Yeah. And then to also concentrate on praying to our Right. Almighty Allah. Right. That is why we do it. Okay. But thank you Fine. so much for being a part of it. Which chocolate do you want? Well, keep it. No, You know, just because take- I don't eat sweets. তো বন্ধুরা, ফিনল্যান্ডে এখনো প্রচুর ঠান্ডা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রমজানের মাঝেও এখানে হচ্ছে স্নো পড়ে আছে, মার্চ মাসেও। তো এটা হচ্ছে খুবই ভয়ানক ওয়েদার। এই যে রাস্তাঘাট সব পানি দিয়ে ভিজে কাদা হয়ে রয়েছে। আমার কিছুক্ষণ পর পর আমার হাত ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে, তো আমি একটু পর পর পকেটে হাত রেখে এরপরে আবার ভিডিওস করতেছি। তো চলুন দেখা যাক আমরা আরো কিছু মানুষের ইন্টারভিউ নিতে পারি নাকি। আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে ফিনিশরা অনেক বেশি ইন্ট্রোভার্ট, আর ওরা নিজেদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, ওরা এত বেশি ইন্টারভিউস দিতে পছন্দ করে না। তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপেরিমেন্ট হবে, চলেন। Do you know what is Ramadan for Muslims? What is it? I can't explain what it is. Okay. But well, I know it's a time when that you fast for. But I couldn't explain exactly what. Yeah, that is correct. We fast from sunrise until yes, that is correct, and we do it to abstain from all of the bad things that is not allowed in our religion, and to also pray to Almighty Allah. That's why we do it. Which one do you want? It's Marmalade or okay. the normal? No, you can give it to someone, but you have to take. I will take these. Do you know what is Ramadan? Ramadan. Yeah, it's the holy month of Muslims. That is it. Thank you so Alright. much for the answer. Thank Have you. a good day. Thank you too. Bye. এতক্ষণ আমরা ফিনল্যান্ডের ফিনিশদের মাঝখানে আনন্দ ছড়ালাম। তো চলুন এখন আমরা দেশি ভাইদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেই এই ফিনল্যান্ডের বাংলাদেশি কেন্দ্রীয় মসজিদে। চলে আসছি আমি ফিনল্যান্ডের বাংলাদেশি কেন্দ্রীয় মসজিদে। দেখুন অলরেডি সবাই ইফতারের জন্য বসা শুরু করে দিয়েছে, আরো 30 মিনিট আছে ইফতারির। আর অলরেডি বাংলাদেশি ভাইয়েরা এখানে আমাদের মসজিদে সকলের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। এত বিশাল আয়োজন, এই যে এত কিছু আয়োজন করে, এটা কারা আয়োজন করে এই মসজিদে? এখানে আয়োজন করে যারা নাকি মুসল্লি আছে, এক একজনে এক এক সময় এক এক দিন এক একজনে দেয় আর কি। 30 দিনেই আমাদের ডেলি প্রতিদিনই এইভাবে বিশাল আয়োজন হয় আর কি। 250 থেকে 300 মানুষের আয়োজন হয় আমাদের। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যেরকম বাংলাদেশের পরিবার থেকে মসজিদে ইফতারি দিই, ঠিক একইভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও বাংলাদেশি ভাইয়েরা সকলের জন্য এরকম ইফতারের আয়োজন করে। ওই সাইডে আরো অনেক সালাদ, তরমুজ সবকিছুই আছে, আচার আছে, ছানাবুট আছে, এদিকে ছানাবুট আছে, ছানাবুট আছে। মাশাআল্লাহ, বিশাল আয়োজন, বিশাল আয়োজন।
আমরা যারা স্টুডেন্ট হয়ে বা কাজের জন্য বিদেশে আসি তারা সকলেই তাদের পরিবারকে এই রমজান মাসটাতে খুবই বেশি মিস করি। তাই দেখা যায় আমরা সকলে এই একই ছাদের নিচে মসজিদে আসি একসাথে ইফতার করার জন্য। আর এই একই ছাদের নিচে আমরা যখন সকলে একসাথে বসি তখন এই সকলেই হয়ে যায় আমাদের পরিবার। যখন এই মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবো আমার ঈমান করবে, যে ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা। তারপরে বন্ধুরা যখন মাগরিবের আজান দেয় তখন আমরা সকলে মিলে রোজা ভাঙি এবং ইফতারি করি। পাক ভাই, রমজান কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো যাচ্ছে, কিন্তু দিন শেষে দেশকেই মিস করতেছি খুব। সঠিক, আমরা আসলে যত বছরই বিদেশে থাকি আমরা প্রতি বছরই আমাদের দেশকে সবসময় মিস করি। এখন আমরা হেলসিঙ্কির বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেবের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব। তো বাংলাদেশে যারাই থাকে অনেকের চিন্তা ভাবনা যে হচ্ছে বিদেশে আসলে তারা হচ্ছে ইসলাম ধর্মটাকে প্রচার করা বা ইসলাম ধর্মকে ফলো করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়। এই নিয়ে আপনার মতামত কি? আলহামদুলিল্লাহ, যে আমার জানা মতে ইউরোপের জমিনে, বেশি করে ইংল্যান্ডে আমি আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেছে এবং দাওয়াতের মেহনতের সাথেও জড়িত আছি। এই দেশে যে দাওয়াতের কাজ করা এত সহজ, যেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও আমরা করতে একটু কঠিন হয়। বিশেষ করে আমি যখন এই বাংলাদেশে যাওয়ার পরে দেখেছি আশার নামাজ আর ফজর নামাজ জামাতে যায় পড়াটা বড় কঠিন হয়ে যায়। তাই আমি মনে করি দেশে দাওয়াতের মেহনত করা, ইমান আমল থাকা এবং করা এটা বহুত সহজ যদি কেউ করতে চায়। আলহামদুলিল্লাহ, সঠিক, যদি কেউ আসলে করতে চায় তার জন্য অনেক বেশি সহজ আর অনেক বেশি সেফ ফিনল্যান্ড। আরো একটা জিনিস জানতে চাবো যে বাংলাদেশের যে রমজান আর ফিনল্যান্ডের রমজান এর মধ্যে তফাৎটা কি, ডিফারেন্সটা কি? বাংলাদেশ আর ফিনল্যান্ডের মধ্যে, তো ফিনল্যান্ডের মধ্যে আমি যেটা মনে করি যে এখানে আমাদের রোজা পালন করার পরে আমাদের জন্য খুবই একটা ভালো লাগে। এই জন্য সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হইলো যে ইফতারের সময় সপরিবারে সকলে মসজিদে আসে। মহিলাদের জন্য আলাদা সেপারেট জায়গা আছে, পুরুষের জন্য আলাদা আছে এবং বাচ্চারা খুব আনন্দ করে। আমাদের প্রায় 250 থেকে 300 লোকের মতো আমাদের এখানে ইফতারের ব্যবস্থা হয়। তো সকলে মিলে একটা ঈদের মনে হয় যে একটা ইফতারের সময় একটা আনন্দ, ঈদের মধ্যে একটা আনন্দ হয়। এই হিসাবে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দেশে খুবই ভালো। এবং বাংলাদেশে এই পরিবেশ মসজিদে সাধারণত হয় না, আমাদের এখানে যেভাবে একটা আনন্দ উপভোগ করি। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ইমাম সাহেব। আমরা যেহেতু ওনাকে ফিনল্যান্ডের রমজান নিয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম, এখন ওনার কাছ থেকে আমরা একটা ছোট কুইজ করতে চাই। বিকাশের পক্ষ থেকে আসলে কুইজটা ওরা প্রবাসী ভাইদের পরিবারদের জন্য বিকাশের পক্ষ থেকে 5000 টাকা রেমিটেন্স দিতে যাচ্ছে, আর হচ্ছে আপনার ফ্রেশের পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার দিতে যাচ্ছে রমজানের, আর অ্যাপিক্সের পক্ষ থেকে 1500 টাকার একটা ঈদ গিফট ভাউচার দিতে যাচ্ছে যারা এই কুইজটাতে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হবেন। তো আপনাকে আমি একটা ছোট প্রশ্নই করতে পারি? জি জি, অবশ্যই। প্রশ্নটা হচ্ছে যে বিকাশে যদি কেউ মানি ট্রান্সফার করে তাহলে মানি ট্রান্সফার হওয়ার পরে কতক্ষণ সময় লাগে ওই মানুষের কাছে পৌঁছাইতে? এখন অপশনগুলো হচ্ছে 20 দিন, 2 ঘন্টা, 1 ঘন্টা, ইনস্ট্যান্ট। ইনস্ট্যান্টলি বিকাশের মাধ্যমে টাকাটা দ্রুত পৌঁছে যায়, এটা খুবই ভালো সার্ভিসটা। জি সঠিক, আমরা আসলে যারাই বিদেশে পাঠাই এখন দেখা যায় যে ইনস্ট্যান্টই সার্ভিস হয়ে গেছে, তাই বিকাশের সার্ভিসটা খুবই ইনস্ট্যান্ট, দেওয়ার সাথে সাথেই চলে যায়। আপনি এই উত্তরটা দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। এবং যেটা বলছেন যে বিকাশের পক্ষ থেকে আপনার জন্য থাকবে সেই 5000 টাকা বিকাশ রেমিটেন্স, আর অ্যাপেক্সের পক্ষ থেকে 1500 টাকা গিফট ভাউচার, আর হচ্ছে ফ্রেশের পক্ষ থেকে সেই গিফট হ্যাম্পারটা। তো এই গিফটটা আপনার পরিবারকে দিতে পারে আপনার কেমন লাগছে এটা যদি একটু বলতেন শর্ট। মাশাআল্লাহ, এটা তো খুবই ভালো, একটা গিফট পাওয়া মানে একটা আনন্দ লাগে, এটা খুবই ভালো। এটা যদিও সাধারণ হয় তো, কিন্তু এটা খুবই ভালো, একটা আনন্দ লাগে। জি সঠিক, আসলে গিফট পাইতে সবারই ভালো লাগে, সেটা রমজান হোক বা যে কোনো সময়। তো আমরা যে ইমাম সাহেবের সাথে আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার জানতে পারলাম, প্লাস কুইজটা করতে পারলাম, এর জন্য আমার নিজেরও অনেক ভালো লাগছে। তো ভাই আপনিও যদি এখানে আছেন, আপনাকেও আমি যদি কিছু মনে না করেন কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। অবশ্যই করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি বাংলাদেশের কি কি মিস করেন এই ফিনল্যান্ডের রমজানে? বাংলাদেশে মিস করি যে আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে যায় একটা আনন্দ আছে, ইফতারি করা বা রমজান কাটানো বা যে কোনো ব্যাপারে ফ্যামিলি নিয়ে একটা এটা মিস করি খুব। তবে এখানকার যে আনন্দটা, এই আনন্দটা বাংলাদেশে অধিক বেশি। কারণ হলো যে আমাদের এখানে 250 থেকে 300 মানুষ আমরা একসাথে ইফতারি করি, যে একটা আনন্দ, ওই আনন্দটা কিন্তু বাংলাদেশে নাই। সবাই একা যার যার বাসায় শেষে, কিন্তু আমাদের এখানে 250 থেকে 300 বাচ্চা কাচ্চারা খেলাধুলা করে, লাফালাফি করে, এটা একটা মানে মহা আনন্দ যেটা বলা হয়। জি জি, ওই আর কি, এটাই আর কি, ওই আনন্দটাই আমরা পাই। অবশ্যই সঠিক, ধন্যবাদ আপনার উত্তরের জন্য। আপনি যেহেতু ইন্টারভিউর পার্ট হয়েছিলেন, আমি আপনাকেও যদি কুইজটা করতে পারি তাহলে আমি খুবই খুশি হব। আমি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো যে হচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে কয়টা দেশে রেমিটেন্স পাঠানো যায়? আমি কয়েকটা অপশন দিই আপনাকে, 10টা দেশে, 15টা দেশে, 20টা দেশে, নাকি 140টারও বেশি দেশে?
খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন। তবে আমার জানা মতে আমার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমার খুব আত্মীয় স্বজন অনেক থাকে, তবে তারা বেশিরভাগই বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠায়। তবে আমার দৃষ্টিতে আমি দেখি 135টা থেকে 140টা দেশের মতো থেকে বিকাশে টাকা পাঠায় এবং খুব দ্রুত টাকাটা পৌঁছে যায় আমার জানা মতে। জি, আপনিও সঠিক উত্তর দিচ্ছেন, আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ। তাই আপনিও পেয়ে যাচ্ছেন বিকাশের পক্ষ থেকে 5,000 টাকা রেমিটেন্স, ফ্রেশের পক্ষ থেকে আপনার বাসায় চলে যাবে একটা গিফট হ্যাম্পার, রমজান গিফট হ্যাম্পার, আর অ্যাপেক্সের পক্ষ থেকে আপনার একটা মোবাইল নাম্বার যেটা আমাকে দিবেন ওখানে চলে যাবে 1500 টাকার একটা গিফট ভাউচার। তো আপনি যদি একটু ছোট করে শেয়ার করতে পারেন সকলের সাথে যে আপনার এই গিফটটা পেয়ে আপনার পরিবারকে দিয়ে কেমন লাগছে। এই গিফটটা দিয়ে যে কি যে বলবো, যে গিফট মানে ছোট হইলেও গিফট অনেক বড়, সেটা আমি খুব মহা খুশি, খুব আনন্দ পেয়েছি যে এই গিফটটা পেয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই ঈদের আগে যদি এরকম ঈদের গিফট পাওয়া যায় তাহলে সকলেরই ভালো লাগার কথা। আমরাও এটার একটা ছোট পার্ট হতে পেরে আমরাও অনেক বেশি খুশি। বন্ধুরা, ফিনল্যান্ডের এই রমজান সম্পর্কে জেনে আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন, এবং ফিনল্যান্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এই পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা।